नमस्कार मु देवव्रत आपको स्वागत करुच्ची प्रियर यूट्यूब चैनल डीपी एंट्रेंस को पिला माने विगत क्लास रे आमे डिस्कशन करथिले ज्योग्राफी रो टॉप 150 क्वेश्चन जाकि आपण बहुत सारा भल पाइबे एतर बहुत बहुत धन्यवाद। हमर टारगेट जे पूर्ण आपण कर दिथिबारु आज मु नै आसी हिस्ट्री रो मध्य टॉप 150 क्वेश्चन जहाकि आपण मानकर समस्त एग्जाम पे निहाती भाव गुरुत्वपूर्ण रहइबो। जदि आपण प्रथम थर हम चैनल को विजिट करछन तबे एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु जेपर कि आपण कोनोसी वीडियो मिस न करंती। आसंतु काल में हमन के आगे जीवा हमर फर्स्ट क्वेश्चन जमा भी वीडियो को स्किप करिया चेष्टा करबे नहीं प्रत्येक क्वेश्चन आपण पे निहाती भाव गुरुत्वपूर्ण रहइबो। ठीक अछि फर्स्ट क्वेश्चन देखिया कोन दैछि कलिंग युद्ध केउ वर्ष होइतला। तो कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य अशोक निजर अभिषेक अष्टम वर्ष रे कलिंग आक्रमण करथिले पिला माने एही युद्धर भयावहता देखि से चंडाशोकरु धर्माशोकर परिवर्तन पिला माने हितले से केते वर्ष होइतला ख्रीष्टपूर्व 261 रे हितला पिला माने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी 321 रे मसिया कोन ख्रीष्टपूर्व रे कोन हितला पिला माने चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंशर शेष राजा धनंजय को परास्त करी मौर्य साम्राज्य प्रतिष्ठा करथिले। 185 ख्रीष्टपूर्व पिला माने कोन हितला मौर्य वंशर शेष राजा बृहदत्त को तांको सेनापति पुष्यमित्र हत्या करी शुंग वंशर प्रतिष्ठा पिला माने करथिले। 78 ख्रीष्टपूर्व पिला माने कोन हितला कुषाण वंशर सर्वश्रेष्ठ राजा कनिष्क सिंहासन आरोहण समय रे शक संपदर आरंभ पिला माने करथिले। ठीक अछि नेक्स्ट दुई नंबर प्रश्न जे पिला माने कोन दैछि प्रतिटी क्वेश्चन को डिटेल्स एनालिसिस करिया पिला माने जहां भी आपण कोनोसी भी वीडियो को आपण स्किप करिया चेष्टा करिवे नहीं और लाइक प्रथम कर दियंतु आशा करे वीडियो रो टारगेट 100। इतिहास शिक्षण रे टाइमलाइन रो व्यवहार रो मुख्य उद्देश्य कोन। तो टाइमलाइन द्वारा छात्र माने विभिन्न ऐतिहासिक घटना केउ समय रे एवं केउ क्रम रे घटितला ताहा सहज रे कल्पना करि परिबे पिला माने। तो घटनार क्रम को बुझीबा पई टाइमलाइन रो व्यवहार पिला माने करा जाय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी मानचित्र अंकनटा केवल भौगोलिक स्थान एवं सीमा को बुझीबे व्यवहार कर जे पिला माने प्रबंधटा भाषागत पे व्यवहार कर जे पिला माने चित्र अंकन केवल जो क्रिएटिविटी लर्निंग तार डेवलपमेंट पे व्यवहार कर जे पिला माने। ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर प्रश्न कोन दैछि केउ वेद को सबठारो पुरातन वेद बोली कहा जायछि। तो चारटा वेद हमर अछि ऋग साम यजु अथर्व पिला माने। तो सबठारो पुराना वेद किए ऋग्वेद या पृथ्वीर प्रथम प्राचीनतम साहित्य उत्स पिला माने जेउतरे 10टी मंडल आ 1028 टी सूक्त पिला माने रहिछि। ठीक अछि ऑप्शन नंबर सी इज द ए इज द राइट आंसर ऋग्वेद। बाकी साम वेद पिला माने कोन भारतीय संगीत रो उत्स पिला माने। ठीक अछि यजुर्वेद रे कोन अछि यज्ञ विधि रहिछि। अथर्ववेद रे कोन अछि चारटा वेद जेंति कि चिकित्सा विज्ञान जादुर्विद्या मोहिनी विद्या सब इते अथर्ववेद रे पिला माने अछि। ठीक अछि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर प्रश्न कोन दैछि ओडिसा रो केउ राजा गजपति उत्पादी धारण करथिले। तो की करथिले कपिलेन्द्र देव करथिले। ऑप्शन नंबर बी केबे करथिले 1435 ख्रीष्टाब्द रे से सूर्य वंश प्रतिष्ठा करबा सहित निजको गजपति बा हाथी बाहिनी रो प्रभु भावे घोषणा पिला माने करथिले। ठीक अछि तांकर मध्य उपाधि थला गजपति गौडेश्वर नवकोटी कर्णाटक कलवर्गेश्वर। ठीक अछि नरसिंह देव एक जी थिले कि से गंग वंशर राजा कोणार्क सूर्य मंदिर को निर्माण पिला माने करथिले से आ अनंत वर्मन से चोड़ गंग देव आ पुरी से जगन्नाथ मंदिर निर्माण करथिले पिला माने। खारवेल से चेदी वंशर तृतीय जातले जे कि कलिंग अधिपति आ महा मेघवान ऐर खारवेल भाबे परिचित थिले पिला माने। ठीक अछि नेक्स्ट देखिए 5 नंबर प्रश्न कोन दैछि फ्रेंच रिवॉल्यूशन बा फ्रेंच विप्लव केउ वर्ष आरंभ होइतला। 1799 14 जुलाई पेरिस रो बैस्टिल दुर्गर पतन सहित एही विप्लव आरंभ होइतला जहा कि विश्वर स्वाधीनता सम्मानता आउ भातृभावर नारा दैतला पिला माने केबे 1799। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1776 पिला माने कोन हितला अमेरिका रा स्वाधीनता घोषणा पिला माने हितला 4 जुलाई 1776। ठीक अछि 1815 रे
ୱାଟରଲୁ ଯୁଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, 1848 ଗୋଟେ ୟୁରୋପ ଇତିହାସରେ ବିପ୍ଳବର ବର୍ଷ ଭାବେ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 6 ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି। ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ ମିଳିଛି? ହାତୀ ଗୁମ୍ଫାରୁ ମିଳିଛି ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା କି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉଦୟଗିରି ପାହାଡରେ ଥିବା ହାତୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାଷାରେ ଖାରବେଳଙ୍କର 13 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳ ବିଷୟରେ ପୁରା ଇତିହାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବାକି ଦିଲ୍ଲୀର ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯିଏକି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ନାସିକ ଶିଳାଲେଖାଟା ସାତବାହନର ରାଜା ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଏ ପିଲାମାନେ। ସାରନାଥ ସ୍ତମ୍ଭଟା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଯାହାକି ମୌର୍ଯ୍ୟର କଳାର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଉତ୍କର୍ଷ ନିଦର୍ଶନ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା କଣ ହେଇଛି। ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷଣରେ ଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରମୁଖ ଲାଭ କଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବେ, ଗୋଟେ ମନେକର ଗୋଟେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଗଲେ କି ଧଉଳିଗିରି ଗଲେ, ତ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣକୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ କରିଥାଏ। ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର କେଉଁଠି ଥିଲା? ତ ଗୁଜରାଟର ଏ ଯୋଉ ଲାଥାଲ, ଯୋଉଟା କି ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ବୃହତ୍ତମ କୃତ୍ରିମ ପୋତାଶ୍ରୟ ବା ବନ୍ଦର ମିଳିଛି ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସହିତ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବେପାର ଚାଲିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର C ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବାକି ହରପ୍ପା ପିଲାମାନେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଆବିଷ୍କୃତ ପ୍ରଥମ ସହର, ଯୋଉଟା କି ରାଭି ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାକିସ୍ତାନ। ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କଣ? ମୃତର ସହର, ମୃତକର ସ୍ତୂପ, ଯୋଉଟା କି ବୃହତ ସ୍ନାନାଗାର ଏବଂ ଶସ୍ୟାଗାରର ସୂଚନା ମିଳିଛି ପିଲାମାନେ। ଆଉ କାଳିବଙ୍ଗନ ରାଜସ୍ଥାନ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ଯୋଉଠି କି ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଚାଷ ଜମି ଏବଂ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଲୋଥାଲ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସ୍ଥାପକ କିଏ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1903 କଟକ ଠାରେ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର A ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବାକି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ସମାଜ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କଥା ସମ୍ରାଟ, ବ୍ୟାସକବି। ଠିକ ଅଛି, ନୀଳକଣ୍ଠ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀର ଯୋଉ ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 10 ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି। ଦିନ୍-ଇ-ଇଲାହି କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ଯୋଉ ଦିନ୍-ଇ-ଇଲାହି ପିଲାମାନେ ଆକବର କରିଥିଲେ। କେବେ କରିଥିଲେ? 1582 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କର ଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ସିଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତ ବାବର, ଯିଏକି 1526ରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀର, ସିଏ ପ୍ରେମ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ଜଣେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଶାସକ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଆକବରଙ୍କର ଉଦାରବାଦୀ ନୀତି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ନ୍ୟାୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 11 ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି। ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଇମ୍ପାଥି ର ଅର୍ଥ କଣ? ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଅତୀତକୁ ସେହି ସମୟର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୁଝିବା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅତୀତକୁ ବିଚାର ନ କରି ସେହି ସମୟର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝି ଐତିହ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି। କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ 1, ଗଙ୍ଗବଂଶର ପ୍ରତାପୀ ସମ୍ରାଟ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ 13ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିଜର ସାମରିକ ବିଜୟର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ତୋଳାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର C। ଚୋଡଙ୍ଗ ଦେବ କଣ କରିଥିଲେ? ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲେ। ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ କଟକରେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଶେଷ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ।
ठीक अच्छे प्रतापरुद्र देव से सूर्यवंश राजा थे जे एवं श्री चैतन्य देव समय ओडिशा को आसते पे ठीक अच्छे 13 नंबर प्रश्न देखिए कौन देती गोटे लाइक पिला माने कर दियंतु ठीक अच्छे यदि 100 लाइक आसो पार्ट 2 आम यथाशीघ्र नहीं आसबू भारत छाड़ आंदोलन केबे आरंभ होइतला केबे होइतला 8 अगस्त 1942 बॉम्बे अधिवेशन रे महात्मा गांधी तो ब्रिटिश शासन विरुद्ध रे डू और डाई डाकर देते कर बा मर से समय आंदोलन को आरंभ कराइतला ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बाकी 1930 पे कौन होइतला से महात्मा गांधी करते कौन करते लवण सत्याग्रह जोटा कि आईन अमान्य आंदोलन भाव जनाशुना 1920 कौन होता पे असहज आंदोलन 47 स्वाधीनता ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए पे कौन देखिए 14 नंबर प्रश्न पाइक विद्रोह क्यों वर्ष संगठित होता केବେ होता 1817 होता किए करता खोर्धार बक्सी जगबंधु नेतृत्व में पाइक माने ब्रिटिश जमीन नीति और शोषण विरुद्ध प्रथम सशस्त्र आंदोलन पे करते 1817 1857 पे कौन होता भारत प्रथम स्वाधीनता संग्राम जोटा कि सिपाही विद्रोह 1803 ब्रिटिश सेना ओडिशा अधिकार करी मराठा शासन को अंत हटैला पे ओडिशा अधिकार होता 1827 पाइक विद्रोह महान नेता बक्सी जगबंधु कटक रे मृत्युवरण पे करते नेक्स्ट देखिए 15 नंबर प्रश्न कौन देती रूस विप्लव क्यों वर्ष होता 1917 होता ठीक अच्छे साम्यवाद सरकार गठन पे घटे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बाकी 1914 कौन होता प्रथम विश्वयुद्ध आरंभ होता 1919 प्रथम विश्वयुद्ध पर जो भर्सेल संधि होता से होता 1939 जो नाजी जर्मन द्वारा गोटे पोलैंड आक्रमण सहित द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होता समय ठीक अच्छे नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न देखिए कौन देती क्यों मौर्य शासक कलिंग जय करते ये सम्राट अशोक 1661 ख्रीष्टपूर्व कलिंगर स्वाधीनता को क्षुण्ण करी से मौर्य साम्राज्यर पंचम प्रदेश भाव अंतर्भुक्त करते ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य कौन करते मौर्य साम्राज्यर प्रतिष्ठा करते बिंदुसार अशोक पिता थे ठीक अच्छे जे कि अमित्र घात उपाधि पाई ठीक अच्छे बृहदंत से मौर्य वंशर शेष दुर्बल देते ठीक अच्छे 17 नंबर देखिए कौन देती शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया रे प्रकल्प पद्धतिर प्रवर्तक किए थे किलपैट्रिक तो जॉन डुइंगर जो व्यवहार था ता ऊपर आधार करी डब्ल्यू किलपैट्रिक यही प्रसिद्ध पद्धति को प्रस्तुत करते जो थे कि पिला माने सामाजिक परिवेश रे सक्रिय भाव प्रकल्प करते पिला माने ह्यूरिस्टिक मेथड किए करते आर्मस्ट्रॉन्ग संधानमूलक पद्धति जॉन डुई लर्निंग बाय डुइंग कार्य माध्यम शिक्षा ठीक अच्छे नेक्स्ट 18 नंबर कौन दीजिए ओडिशार पृथक प्रदेश भाव केबे गठित होता तो स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश 1 एप्रिल 1936 भाषा भित्ति गठित होता ओडिशा हूँ प्रथम प्रदेश भारत थिला यही दिन को आम उत्कल दिवस पालन करते पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर तो बिहार और ओडिशा मिसी ओडिशा प्रदेश गठन केबे होता 1912 1947 स्वाधीनता है ठीक अच्छे 1950 जनवरी 26 गणतंत्र दिवस ठीक अच्छे नेक्स्ट 19 कौन दीजिए हुमायूं नामा किए लिखते हुमायूं को भौणी थे जे गुलबदन बेगम निज भाता जीवनी आउ मुगलंकर घर जीवन पर सूचना दे पुस्तक को रचना करते ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बाकी बाबर निजर आत्मजीवनी तुजुकी बाबरी बा बाबरनामा तुर्की भाषा लिखते पे
ଆଉ ଆବୁଲ ଫଜଲ ଆକବରଙ୍କର ସଭାର କବି ଗୋଟେ ଥିଲେ ଯେ କି ଆକବର ନାମା ଲେଖିଥିଲେ। ବାକି यार तो नहीं जीवन। नेक्स्ट 20 ଯିବା କଣ ଦେଇଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ର ନାମ କଣ ଥିଲା ବା କେଉଁ ଯାତ୍ରା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା? ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ସହ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 1930 ରୁ 6 ଏପ୍ରିଲ 1930 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାବରମତୀରୁ ଦାଣ୍ଡି ଯାଇ ଲୁଣ ଆଇନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିଗୁଲ ବଜିଥିଲେ କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ए इज द राइट आंसर। बाकी असहयोग आंदोलन ଥିଲା 1920 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଥିଲା? 1917 ରେ ହେଇଥିଲା। କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ବିହାରରେ ହେଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଥିଲା। ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ 1942 ରେ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଖେଡା 1919 21 की ଯିବା। କଣ ଦେଇଛି? ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖା କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ? ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଥିଲା, ପାଲି ଆଉ ପ୍ରାକୃତ। ଠିକ ଅଛି, ପାଲି ଭାଷାରେ କଣ ଲେଖା ହଉଥିଲା? ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଉଟା ତ୍ରିପିଟକ ଭାଷାରେ ଲେଖାଲା, ସେଟା ପାଲିରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରାକୃତଟା ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଷା ପ୍ରାକୃତ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବ୍ରାହ୍ମ ଲିପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତ ଲିପି ମଧ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷଣରେ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଛାତ୍ରମାନେ କଣ ଭଲ ବୁଝନ୍ତି? ସ୍ଥାନର ବୋଧ। କାରଣ ମାନଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରମାନେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧର କେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା ତାହା ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କରିପାରନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଶାସକଙ୍କ ସମୟରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା? ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିଏ କରିଥିଲା? କୁମାର ଗୁପ୍ତ ଏକ। କେବେ କରିଥିଲେ? 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର କୁମାର ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମେ ବିହାର ଠାରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କଣ ଥିଲେ? ଯିଏକି ଭାରତର ନେପୋଲିୟନ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 2 ସେ କଣ ଥିଲେ? ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ନବରତ୍ନ ତାଙ୍କ ସଭାରେ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ ସେ ଯୋଉ ହୁଣ ବଂଶ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ 24 କି ଯିବା। କଣ ଦେଇଛି? ଓଡ଼ିଶାର 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ରିପିଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯୋଉଟା କି ପୁରୀ ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ନବମଙ୍କ ଶାସନ ବର୍ଷରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ପଡିଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ ଏଥିରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 1/3 ଲୋକ ଅନାହାରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଯେହେତୁ ନବମ ଅଙ୍କରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି 1866 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି? 25 ନମ୍ବର। ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ଦେଖିଦେବା କଣ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛି, ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ଏବଂ ନରସଂହାରତା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଏ ଦିଟା ଠିକ ଅଛି, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ଆଉ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହିଁ ଅଶୋକଙ୍କର ଯୋଉ ହିଂସା ମାର୍ଗ ଛାଡି ଶାନ୍ତିର ବୌଦ୍ଧ ମାର୍ଗ ଆପଣେଇବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଥିଲା। ତ ଦିଟା ଠିକ ଅଛି, ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ए इज द राइट आंसर। ए और बी उभय सत्य, ଆଉ आर ହେଉଛି ए ର संपूर्ण सठिक व्याख्या। 25 की 26 की जीवा कौन दीजिए तब रोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लान कर दियंतु एवं ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करबा को जमा भूलिबे नहीं। सत्यवादी मनोविद्यालय रो प्रतिष्ठाता किए? किए देले? गोपबंधु दास। केबे करथिले? 1909 पुरी रो साखीगोपाल ठारे गोटे छुरियाना बकुल वन विद्यालय रे उत्कलमणि गोपबंधु दास मुक्त आकाश रे शिक्षादान पाई एक आदर्श विद्यालय गठन करते पिलाମାନେ। ଆଉ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କଣ କରିଥିଲେ? उत्कल सम्मेलन गठन करते प्रतिष्ठा थे। नीलकंठ दास से यही विद्यालय प्रधान शिक्षक तथा पंच सखार एक अंश थे पिलाମାନେ। हरिहर दास जे कि आचार्य हरिहर मध्य सत्यवादी मनोविद्यालय आदर्श शिक्षक थे पिलाମାନେ। ठीक अच्छे, कृपाचंद्र मिश्र मध्य। द्वितीय विश्वयुद्ध केउं वर्ष आरंभ होइतला?
1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1939 ଜର୍ମାନ ରେ ପିଲାମାନେ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କେବେ ସରିଥିଲା? 1945 ସରିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ସେବେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1914 ଶେଷ 1918। ଠିକ ଅଛି, ଚୌହାନ ବଂଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ। ଚୌହାନ ବଂଶ ପିଲାମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ଥିଲେ, ଯିଏକି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆଜମେରର ଶାସକ ଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଇୱାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଲଢିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବାକି ଯୋଉ କହିଲା କି ଗୁପ୍ତ ବଂଶ ପିଲାମାନେ, ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିଏ ଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଆଉ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଅଶୋକ। ଶୁଙ୍ଗ ବଂଶ ପିଲାମାନେ ପୌଷମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗ, ଏଇ ବଂଶର ପିଲାମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ 29 କେ ଯିବା। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖିବେ, 80ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଶିକ୍ଷାରେ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ କେବେ କରାଯାଏ? ତ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପାଠ ପଢା ସମୟରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ କେତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କି ସୁଧାର ଆସିବା ଦରକାର ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟୟନ କାଳରେ ପିଲାମାନେ କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବାକି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ପିଲାମାନେ କଣ କରାଯାଏ? ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ସमेଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ କେବେ କରାଯାଏ? ବର୍ଷ ଶେଷରେ କରାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ, ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ 30, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପୃଥକ ପରିଚୟ ଦେବାରେ କାହାର ଅବଦାନ ଅଧିକ? ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଙ୍ଗାଳୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବଳ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବାକି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପିଲାମାନେ ଯିଏକି ସ୍ୱଭାବ କବି ଭାବିଥିଲେ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆର ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ପିଲାମାନେ କରିଥିଲେ। ରାଧାକାନ୍ତ ରାୟ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିବର ଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ରଚନା କିଏ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ନେକ୍ସଟ 31, ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଧାନତଃ କେଉଁ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ତ ଯୋଉ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ବା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ରହିଛି, ଏକ ତାମ୍ର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଯୁଗୀୟ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା, ଯେଉଁଟା କି ସୁନା ରୂପା ତମ୍ବା ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୁହାର ଆବିଷ୍କାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ ହେଇଥିଲା। ତ ଜାଣିନଥିଲେ ପଚାରିଛି ନା, ଲୁହା। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ 32, ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଏ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ? ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ସମୟରେ? ତୋଡରମଲ, ଯିଏକି ହୟଶାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଜବତୀ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ପିଲାମାନେ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବୀରବଲ ଆକବରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ମାନସିଂ କଣ ଥିଲେ? ତା ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଥିଲେ, ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ସେ। ନେକ୍ସଟ 33 କି ଯିବା। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଆଇଏନସି କେବେ ହେଲା? 28 ଡିସେମ୍ବର 1885 ବମ୍ବେର ଗୋକୁଳ ଦାସ ତେଜପାଲ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜରେ ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିଆମ ହ୍ୟୁମ A.O. ହ୍ୟୁମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଏହା ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 1905 ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ଷ ଥିଲା। 1919 ପିଲାମାନେ ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଲାଲଲାତାଇନ ବି ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ। 1920 ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ବର୍ଷ। 34, ଉଦୟଗିରି ଓ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା କେଉଁ ଧର୍ମ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ତ ମହାମେଘବାନ ଐର ଖାରବେଳଙ୍କର ଜୈନ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏଇ ସମୟରେ। ସେ କି ଜୈନର ଗୋଟେ ପରିବ୍ରାଜକ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଏହି ପାହାଡକୁ ଖୋଳିକି ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ତିଆରି କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସହିତ କୋଉଥିରେ ଜଡିତ? ଯୋଉ ଧଉଳଗିରି, ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି ସବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଜଡିତ। ଠିକ ଅଛି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଇଁକି ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସବୁ ରହିଛି। ଶିଖ ପାଇଁକି ଯୋଉ ଓଡିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଗୁମ୍ଫା ସହିତ ମଣିଷ ଶିଖ ଧର୍ମ ଜଡିତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, 35 ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ବିଳନ ଦେଇଛି। ଖାରବେଳ ଯିଏକି କାହା ସହିତ ଜଡିତ? ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ସହିତ ଜଡିତ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଜଡିତ। ନରସିଂହ ଦେବ
କୋଣାର୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏ ର 2, B ର I, C ର ट्रिपल I। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 36 की जीवा। तो शिक्षण सहायक सामग्री इतिहास रे टीएलएम रो व्यवहार मुख्य आवश्यकता कौन रही। तो इतिहास एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पिला माने गोटे विमूर्त चिंताधारा जोटी कि मॉडल चार्ट किंबा वीडियो व्यवहार कले अतीतर घटना पिला सामना रे जीवंत होई गोटे पिला माने अध्ययन को अधिक आकर्षणीय आ जीवंत करबा पई पिला माने व्यवहार करबा उचित। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 37 को जो पिला माने कोन दिछि महात्मा गांधी प्रथमे केउ सत्याग्रह नेतृत्व नहीं। महात्मा गांधी आउट कहते 1917 मसीह जो बिहार चंपारण गांधी जिते ब्रिटिश शोषण मूलक 3 काठिया व्यवस्था जोटा कि नीरचाष विरुद्ध रे सफल आंदोलन करते चंपारण आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी खेड़ा गुजरात कृषक मान पिला माने 1918 अहमदाबाद कौन होता 1918 प्रथम भोक उपवास पिला माने। बरदोली सत्याग्रह 1928 पिला माने सरदार वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व नहीं। 38 मोहम्मद घोरी को तराइन युद्ध रे किए परास्त करथिले। तो प्रथम तराइन युद्ध जब कि 1191 होता तो पृथ्वीराज चौहान पिला माने विजय होते किए परास्त करथिले पिला माने प्रश्न कौन देछि बुझौ ना नहीं तार क्वेश्चन कौन हबो किए विजय होते परास्त होते भाबिबनी ठीक अछि। तो प्रथम तराइन युद्ध रे पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी को परास्त करथिले पिला माने। तो पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा 39 ओडिशार प्रथम महिला स्वाधीनता संग्रामी भावे किए परिचित। ओडिशार प्रथम स्वाधीनता संग्रामी किए थे रमादेवी चौधरी जे गांधी आदर्श रे अनुप्राणित होई ओडिशा रे असहयोग एवं लवण सत्याग्रह रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले पिला माने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। परवर्ती समय रे कांग्रेस जड़ित लगी मालती चौधरी सारला देवी ठीक है सारला देवी तो गोटे लेखिका ठीक अच्छे। 40 की जीवा इतिहास प्राथमिक उत्स क्योंटी। तो प्राइमरी रिसोर्सेस कोटा शिलालेखा अटे कारण शिलालेखा जो उत्पादन से समय लोक राजा द्वारा सीधा सड़क प्रस्तुत होता है पिला माने ताको प्राथमिक उत्स भाव जड़ित। शिलालेखा से समय एक जीवंत समकालीन प्रमाण पत्र अटे पिला माने ठीक अच्छे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी 41 को जीवा तापर गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिन पिला माने 100 लेके आप आराम से पूर्ण कर देबे। आसंता काल जेंति करथले भूगोल रो पार्ट 1 पार्ट 2 रे जो मन ताको न देखचंती प्रथम तो देखि आसंतो। असिस्टेंट टीचर मध्ये यूनिट वाइज क्लास हमें करि चलछु जहार प्लेलिस्ट रे मध्ये अवेलेबल अछि। 41 को जीवा कोन दैछि गुप्त युग को कोन कुहा जाय। गुप्त काल गुप्त युग रे कला संस्कृति विज्ञान गणित सर्वांगीन विकास जो ताकू कौन कह जाए सुवर्ण युग बोली कह जाए ठीक है गोल्डन एज। तो संस्कृत सहित कि जड़ित था समय कालिदास गणित विज्ञान सहित आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी मौर्य काल समय किए थे अशोक धर्म प्रसिद्ध था कुषाण जो रेशम मार्ग से जड़ित। नेक्स्ट देखिए 42 से गोटे वक्तव्य पाइक विद्रोह 1817 होता ठीक अच्छे। यार नेतृत्व बक्सी जगबंधु करते एक्चुअली बक्सी जगबंधु ये विद्रोह नेतृत्व नहीं विद्रोह हेबाटा सत्य बक्सी जगबंधु नेता होता सत्य किंतु बक्सी जगबंधु नेता थिले जो विद्रोह पिला होई नतला बरम ब्रिटिश सरकार जो लवण नीति पाइक जमी छड़े नेबा जो विद्रोह पिला होता। तो ए भी उभय सत्य किंतु आरटा ए रो संपूर्ण सटीक व्याख्या नुहे पिला माने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 43 यूएनओ मिलिटारी समाज कहते केउ वर्ष प्रतिष्ठित होता केबे होता
ଯେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତ ପରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁକି 24 ଅକ୍ଟୋବର 1945ରେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର B is the right answer. ନେକ୍ସଟ, ଅମରକୋଷ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ଅଭିଧାନ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅମରକୋଷ, ଯୋଉଟା କି ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯିଏକି ଅମର ସିଂ, ତାଙ୍କର ନବରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟାକରଣବିତ୍ ଥିଲେ, ସିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର B is the right answer. କାଳିଦାସ କଣ କରିଥିଲେ? ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ଆଉ ରଘୁବଂଶମ୍। ବାଣଭଟ୍ଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲେ, ସେ ପିଲା ସବି ଗୋଟେ ହର୍ଷ ଚରିତ ଆଉ କାଦମ୍ବରୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, 45 ଯିବା, କଣ ଦେଇଛି? ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କେବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି? ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୂତନ ରାଜଧାନୀ ଭିତରେ 1948ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହେରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ 1949ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ। 1949। ଅପସନ ନମ୍ବର B is the right answer. ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପଦ୍ଧତି କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? କାହା ସହିତ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ମେଥଡ, ସକ୍ରେଟିସ୍। ଠିକ ଅଛି, ଗ୍ରୀକ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ ସିଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର A is the right answer. ତ ଜଣେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଶିଷ୍ୟର ମନ ଭିତରେ ଥାଏ, ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ଗୋଟେ ତାର୍କିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତାହାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ସକ୍ରାଟିକ ମେଥଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ଲାଟୋ ପିଲାମାନେ କଣ କରିଥିଲେ? ଯିଏକି ସକ୍ରେଟିସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଯିଏକି ରିପବ୍ଲିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଯିଏକି ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଡିଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ସେ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ରୁସୋ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିବାଦୀ ଥିଲେ, ଯିଏକି ପ୍ରକୃତିବାଦୀର ଶିକ୍ଷାର ଜନକ ଥିଲେ। 47 କୁ ଯିବା, କଣ ଦେଇଛି କଣ ପିଲାମାନେ? ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ବାବର 1526, ଯିଏକି ପାନିପତର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇବ୍ରାହିମ ଲାଦିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ବାବର ଭାରତରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ବାବରଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ? ହୁମାୟୁନ, ଯିଏକି ଶେରଶାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଆକବର, ଯିଏକି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଶାହାଜାହାନ ତାଜମହଲ ନିର୍ମାତା କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର B is the right answer. 48, ଲବଣ କଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନର ନାମ କଣ ଥିଲା? କଣ ଥିଲା? ତ ଲବଣ କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନର ନାମ କଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର C is the right answer, ଯୋଉଟା କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଲବଣ କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଦାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 240 ମାଇଲ ପଦଯାତ୍ରା ସେ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପିଲାମାନେ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଯେବେ କି ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା 1905, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ 1920 ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଖିଲାଫତ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1919ରୁ 24 ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ, କଣ ଦେଇଛି? 49, ତ ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ଫା କେଉଁ ସହର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ମହାବେଗବାନ ଐର ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ହାତୀ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ସେଠି ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ପିଲାମାନେ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଶିଶୁପାଳ ଗଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ କାହା ନିକଟରେ ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପସନ ନମ୍ବର C is the right answer. ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷଣରେ ବ୍ରେନଷ୍ଟର୍ମିଂର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ତ ବ୍ରେନଷ୍ଟର୍ମିଂ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ଯୋଉଥିରେ କି ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ରଖାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି ଡରରେ ନିଜ ମନକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସମାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ବ୍ରେନଷ୍ଟର୍ମିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକୁ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଥିଙ୍କିଂର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର B is the right answer. ନେକ୍ସଟ 51, ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆଶ୍ରମ
କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? କଟକ ଠାରେ ହେଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1920 ଆଉ 21 ମସିହାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ବୈଠକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ କଟକର ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପୁରୀରେ ପିଲାମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କଣ କରିଥିଲେ? ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେସ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ଯୋଉ ବରି କହିଲା ସେ କୋଉଠି ଅଛି? ଯାଜପୁରରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରମାଦେବୀଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଖଦୀର ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି? 52 ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷଣରେ ହ୍ୟୁରିଷ୍ଟିକ ମେଥଡ ବା ସନ୍ଧାନମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କଣ? ତ ହ୍ୟୁରିଷ୍ଟିକ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ଆବିଷ୍କାର କଲି ବା ନିଜେ ଖୋଜି ଶିଖିବା। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ନ କହି ସେମାନଙ୍କୁ ଐତିହାସିକ ଉତ୍ପାଦନକୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ସତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି? 53 ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ କାହାଙ୍କର ରାଜସଭାକୁ ଆସିଥିଲେ? ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ ରାଜଦୂତ ପିଲାମାନେ, ଯିଏକି ସେଲୁକସ୍ ନିକେତରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମୌର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଇଣ୍ଡିକା ଲେଖିଥିଲେ। କୋଉ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ସିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତ ଅଶୋକ ସମୟରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଡାଇମେକସ୍। ଠିକ ଅଛି, ବିନ୍ଦୁସାର କିଏ ଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି? 54 ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଜୟନଗରମ ଅଛି, ଯାହାକୁ 1336 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦୁଇ ଭାଇ ହରିହର ଆଉ କିଏ ବ୍ଲୁକ, ଯିଏକି ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ମୁସଲିମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗମ ବଂଶର ଭିତ୍ତିରେ ସ୍ଥାପନ କରି ବିଜୟନଗରମ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବାକି କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ଥିଲେ ତୁଗଲକ ବଂଶର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତାପୀ ସମ୍ରାଟ। ଦେବରାୟ ଦୁଇ ସଙ୍ଗମ ବଂଶର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ 55 କୁ ଯିବା। କଣ ଦେଇଛି? ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଷୟ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ। ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ, ଯୋଉଟାକି ଭାରତର ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ 16 ଅକ୍ଟୋବର 1905ରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲିମଙ୍କ ଏକତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1905। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବାକି 1907ରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ସୁରତ ଅଧିବେଶନରେ ଦଳ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ନରମପନ୍ଥୀ ଗୋଟେ ଚରମପନ୍ଥୀ। 1911 ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। 1919 ତ ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ 56 ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଉପାଧି କାହାକୁ ମିଳିଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମହାନ ନେତା, ଯିଏକି ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ କଣ ମିଳିଥିଲା? ଉତ୍କଳ ମଣି, ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୂମିପତ୍ର। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ 57 ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ବ୍ୟବହାରରେ ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ କଣ? ତ ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ନାଟକ କଥା କହିଲା ବା ରୋଲ ପ୍ଲେ, ଅଭିନୟ, ଯୋଉଠିକି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କିମ୍ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ସମୟର ଭାବନାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତ ଅନୁଭୂତି ମୂଳକ ଅଭିଗମନ ବା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୁ ବୁଝିବା। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 58 ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଯିଏକି କପିଳାବାସ୍ତୁର ରାଜକୁମାର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସଂସାରର ଦୁଃଖ ନିର୍ବାରଣ ପାଇଁ ଗୟା ଠାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ବୁଦ୍ଧ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ମହାବୀର ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। 24ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କ ଥିଲେ ସିଏ। ଆଦିଶଙ୍କର ଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁ ନାନକ ଶିଖ ଧର୍ମର ଗୁରୁ ଥିଲେ।
59 ତାଲିକୋଟା ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ତ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତାଲିକୋଟା ଯୁଦ୍ଧ, ଯୋଉଟା କି 23 ଜାନୁଆରୀ 1565 ହେଇଥିଲା। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ମୁସଲିମ ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କର ମିଳିତ ସେନା, ଯୋଉଟା କି ବିଜାପୁର, ଗୋଲକୁଣ୍ଡା, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଆଉ ବିଦର ର ମିଳିତ ସେନା ବିଜୟନଗରର ପ୍ରତିନିଧି ରାମରାୟଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟନଗର ସହରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ 1565 ରେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପାନିପଥ ଫାଷ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1526। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପଥ 1556। ହଳଦିଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ 1576। ଠିକ ଅଛି। 60 ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ହେଇଥିଲା? 13 ଏପ୍ରିଲ 1919। ଗୋଟେ ବୈଶାଖୀ ଦିନ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଠାରେ ଯୋଉ ରାଉଲାଟ ଆକ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଜେନେରାଲ ଡାୟର ଆଖି ବୁଜା ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 1917 ଚମ୍ପାରଣ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ହେଇଥିଲା। 1918 ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିବା, ଆଉ ଖେଡା ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ। 1920 ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। 61 ତାପରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପିଲାମାନେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ସରି ପାର୍ଟ 2 ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ 100ଟି ଲାଇକ୍ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର, ଯେପରି ଆପଣ କାଲି କରିଦେଇଥିଲେ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା? ତ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବାଲେଶ୍ୱରର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା କି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଆଇନ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରୁ ଲୁଣ ମାରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ 62 କୁ ଯିବା। ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷଣରେ ସୋର୍ସ ମେଥଡ କଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ତ ଯୋଉ ଉତ୍ସ ପଦ୍ଧତି ରହିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରା, ପୁରୁଣା ଚିଠି, ଗୋଟେ ଦଲିଲ ଦେଖାଇ ପଢାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଇତିହାସକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଶିଖିଥାନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ଐତିହାସିକ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କରାଯାଇଥାଏ, ସୋର୍ସ ମେଥଡ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଐତିହାସିକ ଉତ୍ସ। ନେକ୍ସଟ 63 ଜୈନ ଧର୍ମର 24ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କ କିଏ? ତ ଅଲରେଡି ତ ମୁଁ କହିସାରିଲାଣି, କିଏ? ମହାବୀର ଥିଲେ। ସେ 6ଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଯେ କି ପଞ୍ଚ ମହାଭାରତରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନୀତିକି ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କ କିଏ ଥିଲେ? ଋଷଭନାଥ ଥିଲେ। 23ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଥିଲେ। 22ତମ ନେମିନାଥ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିବେ କରିଦିଅ ଖାତାରେ। ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଇନି ଆକବରୀ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମୁଗଲ ଶାସନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା ସିଏ। ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କର ନବରତ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଆବୁଲ ଫାଜଲ, ଯିଏକି ଆକବର ନାମ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ତୃତୀୟ ଭାଗ ହେଉଛି ଆଇନ ଇ ଆକବରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଆକବରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିସ୍ତୃତି ଉପରେ ବିଶ୍ଳେଷ ବିବରଣୀ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 65 କି ଯିବା। କଣ ଦେଇଛି? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 1920 କୋଲକାତାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆଉ ଡିସେମ୍ବରରେ ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ କଂଗ୍ରେସ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା 1920। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 1919 କଣ ହେଇଥିଲା? ରାରତ ଆଇନ। 1922 ଚୌରୀ ଚୌରା ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯୋଉଟା କି ଗାନ୍ଧୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। 1930 ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। 66 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଏ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ? କିଏ ନେଇଥିଲେ? ତ ଯେତେବେଳେ 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶେଷ ଭାଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିଲୋପ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ନେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। କୋଉଠାରୁ ନେଇଥିଲେ? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ନେଇଥିଲେ। ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ସେ ବି ନେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯିଏକି କଟକର ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ଆଉ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସେ ସମସ୍ତେ ନେଇଥିଲେ ପିଲା, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶିକି ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 67 କଣ ଦେଇଛି?
ଇତିହାସରେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ନିଦାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟପିକ୍ ବୁଝିବାରେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାୟନଟା କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଦୁର୍ବଳକୁ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ এই ଜିନିଷ କରାଯାଏ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ୟାପକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B is the right answer। ତ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କାହିଁ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମେଟିଭ ଗୋଟେ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ କରାଯାଇଥାଏ। ସमेଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା ବର୍ଷ ଶେଷରେ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। 68 କି ଯିବା କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟର ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଲେଖାରୁ ଜଣାଯାଏ? ତ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଶସ୍ତିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ଯାହାର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ହରିସେନ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆଉ ସଭା କବି ଭାବେ ସେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 69 କି ଯିବା କ'ଣ ଦେଇଛି? ତାପରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପିଲାମାନେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ପାର୍ଟ 2ଟା ବି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ନେଇ ଆସିବା। ଶିବାଜୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକରେ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା? ତ ମରାଠାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବୀରପୁରୁଷ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ରାୟଗଡ଼ରେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? 1674 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା। ତ କାଶୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ଗାଗା ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାୟଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ଶିବାଜୀଙ୍କର ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଛତ୍ରପତି ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରତାପଗଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଶିବାଜୀ ଯେଉଁ ବିଜାପୁରର ସେନାପତି ଅଫଜଲ ଖାନକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ସିଂହଗଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏହି ଦୁର୍ଗ ଜୟ କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ବୀର ସେନାପତି ତାନାଜୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି? 70 ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି 1923 କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି ଯିଏକି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ପରେ ନୈରାଶ ନ ହୋଇ ବ୍ରିଟିଶ କାଉନସିଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସରକାରଙ୍କ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ 1 ଜାନୁଆରୀ 1923ରେ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏବଂ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ। ତ CR ଦାସ, ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 71 ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଦେଖିଦେବା ଟିକେ କ'ଣ ଦେଇଛି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡା କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ୟୁରୋପୀୟ ନାବିକମାନେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ସମୁଦ୍ର ପଥରୁ ଏହା କଳା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଏହି ମନ୍ଦିର ଦୂରରୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ନାବିକମାନେ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରକୁ ଏହି ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟର କେନ୍ଦ୍ର ପିଲାମାନେ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଉଭୟ ସତ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଆରଟା ହେଉଛି ଏର ସଠିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ଏହି ବିଶାଳ ଗାଢ ରଙ୍ଗର ମନ୍ଦିର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ସଂକେତ ପିଲାମାନେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର A ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 72 କ'ଣ ଦେଇଛି? ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷଣରେ ଚାର୍ଟର ବ୍ୟବହାର କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ତ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ କେବଳ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ ସହାୟକ ଉପକରଣ ପିଲାମାନେ ଯିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଶ୍ରାବ୍ୟ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଯୋଉଟା କି ରେଡିଓ, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର, ଶୁଣିବା ସାମଗ୍ରୀ ପିଲାମାନେ। ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ କହିଲେ ଯୋଉଟା କି ଟେଲିଭିଜନ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ନେକ୍ସଟ 73 କି ଯିବା କ'ଣ ଦେଇଛି? ଋକ୍ ବେଦରେ କେତୋଟି ମଣ୍ଡଳ ଅଛି? ଆମ 4ଟା ବେଦ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁ, ଅଥର୍ବ। ତ ଋକ୍ ବେଦରେ 10ଟି ମଣ୍ଡଳ ପିଲାମାନେ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉଟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ସପ୍ତମ ମଣ୍ଡଳଟା ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ମଣ୍ଡଳ, ଯୋଉଥିରେ କି ବଂଶ ମଣ୍ଡଳ ପିଲାମାନେ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନର ପ୍ରଥମ ବଂଶ କେଉଁଟି ଅଟେ? ତ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ 1206 ମସିହାରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ऐबक ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଂଶ ଯୋଉଟା ଦାସତ୍ୱ ବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ମାମାଲୁକ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ଯାହା କୁହାଯାଏ। ଖିଲଜି ବଂଶ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୁଗଲକ ବଂଶ ଥିଲା ତୃତୀୟ, ଆଉ ଲାଦି ବଂଶ ଥିଲା ଶେଷ। ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର C ଇଜ୍ ଦ
राइट आंसर 75 लाइक हो पे मैंने साइमन कमिशन भारत को केबे आसीते 1919 भारत शासन आईन समीक्षा 1927 ब्रिटेन रे गोटे कमिटी गठन होता साइमन कमिशन जोटा कि 3 फेब्रुआरी 1928 रे बॉम्बे ठारे पहुंचीला आई सदस्यर समस्त सदस्य इंग्रेज होइबारु याकू व्हाइट कमिशन कही ओडिया लोक मान ताको बहिष्कृत कर देथिले ठीक अछि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 1927 रे कौन होता गोटे कमिशन लंडन में गठित होता पे 1929 लाहौर अधिवेशन होता पे 1930 साइमन कमिशन रिपोर्ट प्रकाश पाई पे 76 के कौन देछि उत्कल दीपिका पत्रिकार संपादक किए थिले 4 अगस्त 1866 नौक दुर्भिक्ष समय जो ओडिशार समस्या एवं ओडिया भाषा को बंचेबा कर्मवीर गौरीशंकर राय यही साप्ताहिक पत्रिकार संपादन पे करते गौरीशंकर राय ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर तो फकीरमोहन सेनापति कौन करते बालेश्वर बोधदायिनी आ बालेश्वर संवाद वाहिका प्रकाश करते गोपबंधु दास 1919 रे समाज संवाद पत्र आरंभ करते नीलमणि विद्यारत्न कौन करते उत्कल मधुप आउ संबलपुर हैतेई पत्रिकार संपादन करते तो नेक्स्ट 77 को जो कौन देछि शिक्षक जेतबले छात्र को पुराणा मुद्रा देखाई पढ़ाती यह क्यों पद्धति अटे तो मुद्रा हो कि भग्नावशेष हो जोटा कि प्रत्नतात्विक मूल उत्स जार व्यवहार गोटे उत्स पद्धति बा सोर्स मेथड अधीन आसता है ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए 78 महावीर जन्म स्थान क्योंठी जैन धर्म प्रवर्तक थे वर्धमान महावीर जे कि कुंड ग्राम जोटा कि बिहार वैशाली निकटस्थ क्षत्रिय वंश 540 ख्रीष्ट पूर्व जन्म ग्रहण करते ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर गौतम बुद्ध कौटी जन्म करते नेपाल लुम्बिन ठारे करते मरी कुशीनगर ठीक अच्छे आउ महावीर कौटी मरते पाबीपुर मरते नेक्स्ट देखा कौन देखिए 79 इबन बतुता कहाँ समय भारत आसते इबन बतुता जड़े प्रसिद्ध पर्यटक थे जे कि दिल्ली सुल्तान समय भारत आसते 1333 ख्रीष्टाब्द सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक दरबार आसते पे जे कि आसला सुल्तान दिल्ली काजी बा विचारपति भाव नियुक्ति करते ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिया 80 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज सहित जड़ित थे यार मूल स्थापक किए थे तो जो 1942 मसीह आजाद हिंद फौज जोटा कि जापान रे स्थापित होता द्वितीय विश्वयुद्ध समय जापान द्वारा बंदी होता भारतीय सैनिक मानक नहीं प्रथम यही फौज वंश गठित होता जहाँकि दायित्व परवर्ती समय 1943 नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे तो रास बिहारी बोस आउ कैप्टेन मोहन सिंह को नेतृत्व पे तो रास बिहारी बोस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर तो आशा करें आप 80 प्रश्नर परिसमाप्ति पर कौन सी क्वेश्चन डाउट नथिबो तो एबे ही आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु एवं सांग साथी सहित शेयर कर दियंतु तो यही भली वीडियो देखिए आम सहित जड़ित हो रुहंतु तो एतिके रहिली जय जगन्नाथ जय मां मंगल आम टार्गेट 100 लाइक ठीक अच्छे पार्ट 2 यथाशीघ्र आसिबो।